I'm so excited to have you on. Honestly, Paji, thank you so much for agreeing. This was very nice of you. No problem. Thank you, Dee. Thank you so much. So so I'm in a lot of groups and I'm talking to a lot of youth, especially in the diaspora. And you've been to India, you've been at the protest. In ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? What is it like being there? Uh, I consider myself lucky going there, experience, what our, bajurg, matama, pehna, bache are going through, and it was so cold when I went there. I got there the first night and at night, boys goes, okay, chalo aapa hotel chalte hain. I go, no. I goes, if I want to stay in a hotel, I wouldn't came down, I want to experience what they're going through. So we slept in the car the first and the second night. And it was just beautiful, to feel their pain, what they go through, in the middle of the night. There'd be a lot of noise, dragging off the things around and, but in the morning there was part going on, Prabhat Feri, and it was just beautiful experience to see there, and the unity, especially, there's so many people, you hear about, different religions, Sikh, Hindu, Muslim, Sai. There was nothing like that. It was just a human. That's all that matters. ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. So it was, I seriously I consider myself lucky to be part of that, and I think it changed me a lot in a positive way. So yeah. That's actually very beautiful to hear. And ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆ. I always say that our elderly, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, they've seen so much. They've seen 47 and then they went through 84. And, regardless of all the traumas that they've seen, there's this quiet strength, a quiet resilience. ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਆ. And I see these videos of them saying ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ. I mean, what do you have to say about that? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਐਂਡ the way they were, like, 80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, like ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ. like oh my god, ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾਉਣੇ ਆ, right? ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਮਾਉਣੇ ਆ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ, ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ the blessing they gave me, ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲਿਆਤੀ, ਕਦੇ ਆਹ ਲਿਆ, ਖਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ, it's the love, man. It's like I just felt like I'm not Jazzy B, I'm just like one of them, ਹੈ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ. ਤੇ it was, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਟੂ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਚੱਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਫਟੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, and this was like from morning until like midnight, or ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਮੰਗੀ, ਟੋਨੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ these guys like played for India level, they're stars, like, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ they're doing people laundries, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. It's just beautiful thing to see, man. ਇਹ ਬਹੁਤ I do agree with you. This morcha has woken people up. Because even me, I didn't know a lot. Like, I didn't know anything. I lived in India. I didn't know anything about the Indian political system. I didn't know like just Punjab's water issues I didn't know about.
I didn't know about what RSS was. Like, I think not just me, but the youth in general, all over the world, the Punjabi youth has woken up and has started to educate themselves. Have you noticed that while you were there as well, that the youth is involved, or they are not involved, or are they educating themselves, or are they taking part? Like, what did you see there with the youth? Oh, definitely. I mean, I just want to thank everyone who got, got involved in this. We needed this because before, I think, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਮੋਰਚਾ, obviously, and ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. But the good thing that came out of it is we're all one. It's one unity. Negativity ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ even what if I'm talking about just ਸਾਡੀ industry ਦੇ ਵਿੱਚ, singer ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ, the fans got, I always hated that. Like, why, man? The morche de karke, I think everybody got together. Yeah. There are obviously the ups and downs still going on. That's part of the package. But I think the first time the social media actually got used in a good way. Yeah. Because of social media, all this Godi media, right? The stuff they're showing, another part of the fash ho gaya. So yeah, that's thanks to all the youth up there. ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, 14 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹਨਾ? And they were doing good on ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕੀ ਚਲੋ ਫਟੇ. It doesn't matter sometimes, like ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ no ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ. No, it's not all about that. It doesn't matter if you can't go there. Somehow raise your voice, man. That's what it's all about. Rather than dissing each other, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ. Even I still don't get it, people who are still against the farmers protest. I don't know what's going on. I don't know if they don't eat food, ਹਨਾ? ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. There are people who have so much money, but at the end of the night, when you come sit on your chair, on your table, you might not eat roti or burger or a pizza. You do eat food, and just think about it, where the food comes from. ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਹਨਾ? ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ. That's when you just go to your local shop and buy from the package. For a minute, that's why I was like, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, just ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, and think about the person who created that. Actually, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ. Always. Yeah. I do that. I think that's the reason, ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਹਨਾ? We'll get into like people who don't agree with the farmers protest in a bit, but what I wanted to talk about is that everyone loved it that you came to the Vancouver sleep out. Like, everybody felt so good. I felt so good seeing it. And let's talk about that. Like, what happened? How did you get there? And you hung out with the youth. Yeah, no, it was just like, like ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, with the farmers, I heard about it. Kisan sleeps out, I thought, okay, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਯਾਰ. They're born and raised in Canada, right? And obviously they feel the pain because ਉਹਨਾਂ ਦੇ grandfathers ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਉੱਥੋਂ belong ਕਰਦੇ ਆ, so and it was a beautiful thing to see that, raise your voice in Vancouver. And they've been doing it for a while, and I only found this out. So then, okay, Harry ਹੁਣੀ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ True Roots ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, and we got involved. And so I got a song coming up with Babu Manbadi. He wrote a song, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ mention ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ. So I said, okay, let's go there and support them, and let's shoot a video there as well, and so we shot a video as well, and hung around with the youngsters out there, and asked them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ involved ਹੁੰਦਾ, and it was just a beautiful, just chill out night with them. I think we hung around there until like 2 a.m.
you know, and obviously ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ ਸੀਗਾ, and it was so cold as well, you know, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ. But the whole point is everybody is trying. It doesn't matter where you are in the world. You know, it's not only India's farmers, it's a world protest now. Yeah. That's true. Okay. So I just want to talk to people that are watching this. The corporatization of farming has happened in America, and you know, lots of people went bankrupt at that time. But because in America we have a stable economy, people were able to get jobs. Yeah. That's not possible in India. Yeah. If you do your research, there's a protest going on, I want to say in Paris as well. Yeah. They took tractors into the streets. The diaspora, and somebody else had mentioned this to me, ek ta sada Punjab, India Punjab ho gaya, ek ta Pakistan Punjab ho gaya, tija Punjab sada oh aj te jehda duniya ch vasda aya. And we've seen the unity come up in you know, the support that's come up. And ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ the reason why I'm involved or I am picking up my voice is because of my grandmother, right? And everything, and the stories that my grandmother has told about 47 and 84. My dad wasn't in India during 84, but my Babaji and my Chacha ji were there, and you know, they tell us stories. We could die banduka la ke kothiyan te khade sige vi, you know, like, so no, in case a mob comes. And ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ grandma ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, it wasn't that she was scared, but it was resurfacing of old traumas. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, you know. And I think like a part of me, I don't want my grandma to die without realizing that the Sikh community and the Punjabi community has grown and become stronger. And I think harek jeda youth member, they feel that, and I think you said it very, very well. And we all feel supported by you and you know, others like you. How would you advise or what would you advise the youth to do to kind of bring or hype up the morcha even more? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, I think the youth need continue raise their voice on social platforms, right? Because ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਆ, whenever we lost on the table, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ speaking of that, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ I want to mention name ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਹਨਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, those guys, what they did is they brought ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਲੀਵ ਦਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, something happens to our youth, we will get them out. You can't say ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ, you can't do that, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੀ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। It's all about the unity, you know. It's not about like ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, no. It's like ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਐਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ
is our future. Yeah. ठीक है ना, they know better. ठीक है Yeah. ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, but this is a larger than life right now. This is world's protest, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So everybody's involved in it. So I humble request to the ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ. Yeah. And that's the only way we can. We need to be united together. Yeah. Are there still youth that are in jail that you know about? Because the way it's being projected is that ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਆਹੀ ਨੇ, there might be still more. You know how it works over there, man. ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਨਾ. So we all need to ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ you know, and be together. Yeah. I agree with you. I think the union leaders, I don't know what happened with them. I think 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, because I feel like they're not very politically apt. Like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, because I've watched like one or two of their press conferences, and I get that sense. But ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ that I agree 100%. Like yeah, like Deep Sidhu and especially Lakha Sadana, the youth, he really brought the youth in. And I feel like if it wasn't for the youth, we would still be sitting in Punjab, right? Definitely, right. ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਥ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਨਾ. ਕੱਲਾ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟ, ਰਾਈਟ, ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, that's all you know the politics all about, right. ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਦੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਉੱਦੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ. ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ. ਲੇਕਿਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਹਨਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ. ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ. ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਭਾਰਤ. It's very important that you say that, because ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ that the government is not the country. See, like I can love India just like I can love America, right? I love America, but I hate Trump. Like when Trump was president, I hated him and I was very vocal about it. I can love India and not like Modi, right? Modi is an ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ.
Yeah, in ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that speaking against Modi is speaking against India, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂਗਾ, he's an elected official. He works for the citizens, the citizenship. He should be working for it, but he's not. Yeah, exactly. ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਹਾਰਟਬ੍ਰੇਕਿੰਗ। It is heartbreaking. ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ I know ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਰ ਆ ਹਨਾ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਕੇ। ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। But okay, that I agree. I want to talk about ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ acknowledge ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 300 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ acknowledge ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। You know, it almost seems like ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ mind like ਆਪਣੀ citizenry ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਟਰੂਡੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਗਲਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹਨਾ। ਉੱਥੇ 300 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟਸ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਨਾ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। That's true. That's true ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਟਸ all India ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ laws they affect all of India equally. APMC was deregulated, I want to say in 2015 in Bihar, and look at Bihar ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਲੂਟ ਟੂ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਹਨਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬ੍ਰੌਟ ਯੂਨਿਟੀ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਬਣਦਾ। No, you're very right because I don't think the government expected this type of unity to come out of this. Okay, for since India's been built, they've divided, like you said, on the basis of religion. So that's, I mean, no matter how good the media tries to depict it, there is unity. Everybody is staying together. But ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦਾ, right? So let's talk about that. Okay, I know we, you know, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ, you know, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਆ, ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਦਾ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਾਵੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ I want to talk about ਖਾਲਸਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਯਾਰ
ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਨਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੀ ਇਟ ਮੈਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। You know what I mean? I always wonder, it like Ravi uncle, he probably like it's a heart of gold. Like, and I think about what Khalsa Aid has done, not just at the Morcha, like all over the world, everywhere. And it like respect, like lots of respect. ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। Yeah. But I wanted to bring up like the Sikh way of living and the Morcha, okay, this is coming up a lot. ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, this and that, and like I see it be like everybody's happy. ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, but they look beyond that. ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਹੁਣ, ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦਲੇਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ, ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਫਰਸਟ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ the first week was so hard because there was no washrooms, especially for the ladies, and ਕਿਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, so it was very tough, ਹਨਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Yeah. It's very important to say that Chardhi Kala, in case somebody that's watching this that doesn't understand what that means, it's eternal optimism. You always expect the best, and you always expect that no matter what, God's going to take care of you. And I think ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ positive ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ positive ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। Yeah, that's important to note. ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ, I want to ask, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆਵੇ, ਈਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲਤੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਆਲ ਦੈਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਦਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਲੀਪਸ ਆਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, I'll be there, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। I have to say that I just did one message to Jazzy Paji, and he was like, yeah, absolutely, full support always. That's a lot of respect for that, Paji. Lots and lots of respect for that. The other thing I wanted to talk to you about was you were ਜਦੋਂ Rihanna ਨੇ tweet ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Bollywood ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ tweet ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ response ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, we loved it. So let's talk about this. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ reaction ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ that happened? ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਨਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਉਦਣ ਉਹ ਮਾਣ ਟੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ I didn't expect this from you guys. ਹਨਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ Sunny Deol, Dharminder ji, Akshay Kumar, Ajay Devgan, all those guys, it's just like, wow, really, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜਤਾ। ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ,
Yeah. You know, it hurts, man. You know, then I couldn't hold back. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ 100% correct ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ like somewhere like it was my life's ambition to do a film with him and I was a huge fan and I was just like what did he just do ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਦੋਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਆ 100% like I absolutely agree but ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ and ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ you know ਥੋੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ really they blocked you ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੱਟ ਨਾਲ yeah they blocked you that's awesome matlab ਉਹਨਾਂ ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ you know and you know I really believe that when people are messing up that they need to be called out especially in times like this because it's life and death right ਪਰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ you know the Sonakshi Sinha you know Urmila all those guys they Priyanka Chopra ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ I think she was watering her plants I was ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾਰਡਨ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਲੀਜ਼ ਟਵੀਟ ਸਮਥਿੰਗ and she tweeted right away you know so respect ਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਹਨਾ yeah so that's true there were people that did speak up but ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਟਪਸੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਕੇ no she is supporting a lot ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ you know everybody is listening to us so we have to talk globally ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ because ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆ ਵੀ everybody needs to know about this yeah so ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਯੂ نو ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ they don't understand so I'm going to take some questions there's like 48 questions people have sent in okay let's see okay so Ashmeet 17 is saying what can we do to pressure the Indian government ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਹਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਦਾ ਸਿਮ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਨਾ ਯੈਸ ਸੋ ਡੋਨਟ ਬਾਏ देयर ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਨਾ ਜੀਓ ਵੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਆਲ देयर ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਖਰੀਦਣੇ ਯੈਸ I agree with you ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ corporates ਆ right they're all trying to make money we're not going to be able to do anything unless we ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ 100% okay let's see oh sorry I just have to say this okay Amar G 408 April 10 ਨੂੰ San Francisco Golden Gate ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਆ for ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਓ it's okay guys it's very important ਵੀ like ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ what else ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 10 April 10th yes ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ okay what can severe underscore second underscore degree what can people in the States do in order to help out okay what Paji, what can people here in America do to help ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ so you get your local MLA MPs to talk about it you know ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਊਗੀ ਹਨਾ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਏਦਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ yeah so we need to take those steps simple as that okay so what Paji said is very important federal level ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ lower level ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ government ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ so ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ town ਜਾਂ state ਦੀ government ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ and get them to speak on the farmers protest your local congressman especially ਜਿਹੜੇ state level ਦੇ senators ਜਾਂ congressmen ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ statements ਲਓ because what ends up happening is when one person talks it's a domino effect so get them to speak I've never had these many questions before I hope that's a good thing right yeah this is really and what can we do to prevent derailment of the I'm just going to turn the light on I think the sun's gone out yeah what can we do ਸੂਰਜ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ okay this person is asking how do we start a targeted campaign to ask our local representatives we need a focused effort but acing bans that's what Paji said right you know your local MP MLA email them or go see them get a petition out there you know get more people to sign and send it to the federal government you know that's how it's going to raise your voice jada on England only kita siga hi right and obviously Tarnji's TC talked about it you know yes. and that helped yes so that did you know we did that in Canada and that helped obviously Justin Trudeau you know got involved and that's what each country need to do that especially USA you guys need to step it up man yes we do need to step it up and we're trying I kid you not Paji ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ okay I look ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ follow ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ follow okay we got our Bakersfield governor to talk about it and it spread more awareness Hukum Garewal thank you for doing that thank you okay we're trying not to call people out they should have been scared of Monica there you go somebody said the US need to step up yeah they 100% do Sehed Ishar do you expect government to withdraw the laws anytime soon Baji what do you think is going to happen do you think the governments are going to withdraw the laws do you think you know where there's going to be some sort of negotiation what you know, obviously I think they wait it's the waiting game see if they can break them down and let me tell you no you won't be able to break us down that's not going to happen right but end ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ politics ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ but they don't understand that it's not only ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ it's not their ਅੰਦੋਲਨ anymore it's the world's protest people are watching you know so they can't back down ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ 5-7 ਲੱਖ 10 ਜੋ ਵੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ that's not going to happen so government obviously at the end of the day they have to they have to you brought up something really important ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ
because क्योंकि ये चीज मैनू भी नहीं सी पता, मैनू भी कल परसों पता लगी. There have been other protests before, not regarding farmers. I know there was like a in 2015 I was shooting for Ambersari at the time, and uto ਜਿੱਦਾਂ Guru Granth Sahib ji ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜੇ ਸੀਗੇ, and there was a big morcha about that, and it got dismantled, right? Because and I don't really know the history of it, and I don't want to say anything that I don't know. There was a Sarbat Khalsa morcha, and I want everybody who's watching to start doing their research. It's very important to learn about what's been going on, what is the history, what happened. And it both ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ, so morcha ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ morcha was not successful, and why was it not successful? So ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੜ ਵੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ. It was just heartbreaking, man, to see that. Obviously ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? So they all knew what was going on. ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ innocent ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ goons and ਗੁੰਡੇ and all those, they're still running out there, man. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ alert ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਤੀ, like I was talking to someone and I was like, educate me on this, right? ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, your grandparents, they have so much knowledge that they can educate us on. ਕਿਉਂਕਿ like my grandma, ਮੇਰੀ grandma ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, so she watches the news, and she retains the information. So ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ she was telling me about it, and I was like, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚ, you know? And ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭੰਗੜਾ competition from Canada. Gurpreet Grewal was supposed to be one of the judge, and I was supposed to be, and I said no, and even though I did all the promo shoot ਕੀਤੇ ਸੀ, because it was before the andolan, right, before the protest, and I said, hey, I'm not doing it. So ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗਏ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ. we should stand together, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? 100%. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, yes, boycott ਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ. Well, I did, so I request everybody else to do the same if they can. If they love their job too much and they can, then I'm sorry, but ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ. ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖੜ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ. Facts. That's true. It's very important to note that when the morcha started, and because Z News was the first one to come out and redefine the term Khalistan and Khalistanis, that lots of families, even in America, I know of families that discontinued the Z's service in their house. They stopped watching. So Z was losing a lot of money. And the show that's being talked about, the reason why they implemented it is to bring the audiences back, right? And our people fell into the trap, and it's heartbreaking. It really is heartbreaking, because like we've said before, the way to win this is to hurt the businessmen where it hurts, which is financially. Yeah, definitely. And you don't need to go on their channel and promote yourself. Rather, cut it off, man. ਇੱਕ ਚੈਨਲ, ਦੋ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 3-4 ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 100%. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ.
ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ I know. I mean, just don't like put yourself down to that level ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੰਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਐ ਹੋ ਜਵੇ ਹਨਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 100%. I think we ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਖੜੋ ਖੜ ਗਏ ਬਸ let's see. All right, guys, I'm going to the questions. Noticing some divisions in local rallies in Surrey, BC. What can we do? What can we do to keep people together in the West? Cool spiritual guy. Veere, I'm not aware of divisions in local rallies, but ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ they have to stand united. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ we are trying to show the foreign governments, right? We're trying to say no, I think that what he's trying to say is what I brought up earlier, the point with Tirange di bejti hogi, that right? I think that's what he's trying to say. We can't be I just want to say to all the people out there, it doesn't matter you're Hindu, Sikh, Muslim, Isai, whatever you are, we love every religion. ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ don't fall into that trap of government divide and rule. That's what they want to do. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ so it's a humble request. We're all equal. We're all ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ I agree with you. I agree with you. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ it's not ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ don't get into a competitive spirit. The point is to show that we are together and that we are a loud electorate, right? The point is we vote matter kardi to tell the government please speak. That's why we're holding rallies. So please show up to all the rallies. What is this? Did you talk? So see, we've already addressed this. Hold on. Our own people didn't stand up. We need to speak to the band. I think we've talked about this one. Paji, are you going back to India anytime soon? Well, I wish I could. Because right now Canada's gone really strict again. They closed down all the restaurants now. All the gyms are closed, so I don't know what's happening. I guess even ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ right ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ it's a new rule they made that if you haven't got vaccine you can't travel international. Oh, they did. It's like really they're going to put that on your passport, so apparently they give you something like written, then you have to take that, then you can fly. So I would love to be there right now, but definitely auna ta hega India hai na. Okay. Is there anything that we missed that about talking about? Such Godi media. Why promote them? True. Why promote them? Chalo. I was just going to say, like, I'm sure ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ BJP ਟ੍ਰੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ you're a much bigger celebrity than I am. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ they can get under my skin, they must bother you as well. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ but you know I just try to make them understand, you know, and some people do. ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨਾ so and I always believe in that like create love, don't create hate ਹਨਾ so ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਆ but this is the reality ਹਨਾ it's not about me ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗਿਊ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਖਾਈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਹਨਾ and at the end he got it he goes yo bro you're right I'm sorry you know ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਫਿਰ ਅੰਧੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ yeah facts all right thank you so much ਭਾਜੀ for coming on ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਨੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆ ਸਲੂਟ ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਦੋਸ ਹਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੌਰੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਨਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣਗੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਂਡ ਬੀ ਟੁਗੇਦਰ and once again create love man don't create hate you know create the hate doesn't get you anywhere trust me theek hai ji chalo thank you so much Paji thank you so much for coming on and I really appreciate it I really honestly appreciate it no thank you ji keep up the good work aur jinne bhi main no le nahi sakya kyunki apan gallan karniyan sigiyan ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ